not true for a parallelogram. ইয়াতে কোনটো আছে প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ আমি কি জানো প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ প্ৰপাৰ্টিজ কি আছে প্যাৰালেলোগ্ৰাম এটা হ'ব কাৰণে তাৰ অপোজিট সাইডছ বিলাক কি হ'ব লাগিব প্যাৰালেল আৰু কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল অপোজিট সাইডছ আৰ প্যাৰালেল এণ্ড অপোজিট সাইডছ আৰ ইকুৱেল তো ইয়াতে কি আছে তো আছে ইয়াতে opposite sides are parallel, opposite sides are equal, diagonals of a parallelogram bisect each other. So kuntu nai not true etu hobo opposite angles are bisected by the diagonal etu nai bookot kotu nai etu parallelogram or property etu no hoy. Question number 22 বহুতে তোমালোকে মিস্টেক কৰিব পাৰা কি আছে in question number 22 to 29 a statement of assertion A is followed by statement of reason R তোমালোকে assertion মানে কি assertion মানে এটা যোনটো statement হয় যোনটো বস্তু এটা হয় হেতু দিয়া আছে assertion মানে হয় আৰু ৰিজন মানে কাৰণ কিয় হয় তো হেতু এনেকে দিয়া আছে তোমালোকৰ অপচনছ বিলাক both assertion A and reason are true A correct assertion আৰু B are correct আৰু R is the correct explanation of assertion A first option second both assertion A and R are true but reason R is not the correct explanation of assertion A C number of assertion A is true but reason R is false epine ahibo assertion A is false but reason R is true assertion is false but reason is true prothom question root 2 is a irrational number hetu hoy to ami sobe janu root 2 irrational hoy aru irrational the decimal expansion of root 2 is non terminating and non recurring hetu correct hoy root 2 to non terminating hoy shesh no hoy ketiao aru hi ki hoy non recurring repeat no hoy non repeating hoy aru non terminating hoy so this is correct and this is correct A is correct R is correct and R is A2 ekdom correct explanation of assertion A because root 2 is an irrational number so etu hobo amar option number A 22 question tour hobo answer correct answer hobo 22 etu hobo option number A so moi etu likhi disu option A tar bisot tumalko saba if m n are positive integers then for any positive real number a যদি এটা positive real number হয় তেনে হলে বলে এনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছে তো যি কোনো যদি এটা নাম্বার লৈ লোৱা বলে কি হ'ব let us take questionত কি কৈছে m আৰু n যদি positive integer হয় তেনে হলে এটা real number a এর কারণে a2 condition হ'ব বুলি কৈছে এনেকে হ'ব পাৰে বুলি কৈছে So মই কি লৈছো পজিটিভ ইন্টিজাৰ কৈছে 3 লৈছো 4 লৈছো তো 3 root তাৰ তলত লৈছো 4 root a আৰু কি m লৈছো 3 আৰু n লৈছো কিমান 4 3 mn 3 into 4 তো 3 এ কুণ্ডাল root কাটি দিব 3 into হৈ আছে দুটা so 3 obviously এটা 3 root ডাল কাটি দিব 4 আছে 4 এ 4 root dal kati dibo to ultimately ki thakil a to thakil that means this is correct that means the assertion is correct tar pisot b number ki dia ase if m n p are rational number and a is any real number then a of m n p is equal to a to the power m into n into p This is also correct. But
এইটো বস্তু এইটো ৰুট অভাৰৰ কথা বুজোৱা নাই it has not explained anything about root therefore R is not the correct explanation of both are correct but R is not an correct explanation of assertion number E both are correct but R is not the correct explanation of assertion A so মই ভাবো এটো অপশন হ'ব B next 23 মই কৰিছিলো এটো অপশন নাম্বাৰ B কৰিছিলো মই নেক্সট আহি গ'ল কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আমাৰ কোনটো 24 ধুনিয়া কোৱেশ্চন হয় এটো if x plus 7 is a factor of f of x x square plus 11x minus 2a then a এর ভ্যালু হ'ব কিমান -14 a এর ভ্যালু কি হ'ব -14 এটো চেক কৰি চাম a এর ভ্যালু -14 হয় নে নহয় x plus 7 যদি ফ্যাক্টর হয় f of x ৰ তো x ৰ ভ্যালু কি হ'ব -7 আৰু যদি x ৰ ভ্যালু যদি -7 বহাই দিও তো আলটিমেটলি এই বস্তুটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব আলটিমেটলি 0 হ'বই লাগিব কাৰণ x ভ্যালু ইজ -7 তো মাইনাস ফর্মুলাটো কি আসলে x স্কয়ার মানে -7 স্কয়ার প্লাস 11 into x -7 minus 2a -7 square is 49 plus into minus 11 into 7 77 minus 2a is equal to a ইয়াতে যদি আমি a এর ভ্যালু যদি উলাও আলটিমেটলি কি হ'ব -14 that means this is correct x plus 7 যদি ফ্যাক্টর অফ fx হয় তেনে হলে a এর ভ্যালু কি হ'ব -14 হ'ব this is correct আৰু next statement to কি দিছে if x plus a is a factor of polynomial f of x তেতিয়া f of a যদি আমি কৰো তেনে হলে 0 হ'ব this is wrong completely x plus a is a factor x plus a যদি factor হয় তে x ৰ a ৰ ভ্যালু কি হ'ব a ৰ ভ্যালু কি হ'ব যেনেকৈ আমি এটো ললো x plus 7 is যদি ফ্যাক্টর হয় তেনে হলে হেৰিটো কি হ'ব x ৰ ভ্যালু কি হ'ব f of a আহিব নেকি f of 7 বহালে 0 আহিব নেকি ইয়াতে যদি f of 7 ইয়াতে 7 বহাও এটো 0 হ'ব নেকি নহয় that is why f of কি হ'ব ইয়াতে -7 is equal to 0 কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে কি এই কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে f of a will equal to 0 hobo which is wrong because f of minus a will be equal to 0 and here hetu hekane a to correct hoy aru r to ki hoy wrong hoy to a to option hobo lage a is correct and b is wrong assertion is wrong so that means assertion is true but reason is false so amar eto correct answer ki hobo option c this is the correct option is option number c to moi ate likhisu option number c মই আশা কৰি আছো একো ভুল হোৱা নাই যদি ভুল হ'ব নালাগে যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব শিক্ষাগুৰু যদি কোনোবা শিক্ষাগুৰু চাই আছে জনাই দিব নেক্সট 25 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এইটো কোৱেশ্চন ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন if 3x is equal to a plus b plus c then x minus a cube plus x minus b cube plus x minus c cube is equal to 3 into x minus a x minus b x এইটো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় তো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট ইতিয়া কথাটো হল কি কারণ ইয়াতে কি কি দি আছে সোয়া a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc কি কন্ডিশনত if 3x is equal to a plus b plus c সাম আমি কারেক্ট হয় না নহয় কারণ মুখেদি কলে তো নহব তো চাও এটো এনেকে কৰিছো
কণ্ডিশ্যন কি দিছে ইফ 3x ইজ ইকুৱেল টু a প্লাছ b তো মই কি কৰিছোঁ এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে x মাইনাছ a প্লাছ x মাইনাছ b প্লাছ x মাইনাছ c ইজ ইকুৱেল টু 3abc মই কি কৰিছোঁ ছাবষ্টিটিউট কৰি দিছোঁ x মাইনাছ a ক লৈছোঁ l x মাইনাছ b ক লৈছোঁ m x মাইনাছ c ক লৈছোঁ n মই l প্লাছ m প্লাছ n টো কৰিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব x মাইনাছ a প্লাছ x মাইনাছ b প্লাছ x মাইনাছ c x প্লাছ x ইজ ইকুৱেল টু 3x মাইনাছ a মাইনাছ b মাইনাছ c মাইনাছটো কমন লৈছোঁ তেতিয়া ভিতৰত কি থাকিল a প্লাছ b প্লাছ c a প্লাছ b প্লাছ চিৰ মানটো কি দিয়া আছে আমাক ইয়াতে কি দিয়া কি আছে ইয়াতে 3x দিয়া আছে নাই মই যদি 3x ইয়াত বহাই দিওঁ আল্টিমেটলি কি হৈ যাব 0 তো মন কৰিবলগীয়া বস্তুটো কি হয় যদি মই x মাইনাছ a x মাইনাছ b আৰু x মাইনাছ c কৰোঁ ভেলুটো কি পাম 0 সেইটো মনত থ'ব লাগে এতিয়া এই সলিউশনটো মই যদি এটো পাতো যোনটো আমাক দিছে x minus a cube x minus b cube x minus c cube equal to এটো যদি পাতো তো ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব x minus a cube x minus b cube x minus c cube is equal to 3 x minus a into x minus b তো 3abc এনেকুৱা হ'ল এটো যদি এপিনে আনো তেনে হলে কি হ'ব এটো হ'ব minus a cube plus এনেকে ফৰ্মুলাত পৰিব a cube plus b cube plus c cube minus 3abc আর তার ফর্মুলা কি হ'ব তার ফর্মুলা হ'ব এটো মই এপিনে লিখি দিছো ফর্মুলাটো হয় নহয় a plus b plus c into a square b square plus c square minus ab bc আৰু কি হ'ব minus c তে কথাটো হ'ল এটো কি পালো আমি a plus b প্লাস কি আছে c এটো তো কৰিছিল নহয় ইয়াতে a plus b plus c কিমান পাইছিলো 0 তো এটো যদি 0 হৈ গল x minus a plus x minus b আৰু x minus c যদি আমি এই বস্তুটো কন্ডিশনটো কৰি আমি প্রুফে কৰিছো এইটোখন গুটে বস্তুটো কি হৈ গল 0 হৈ যাব এই গুটে বস্তুটো কি হৈ যাব 0 which is ultimately 0 so that means এটো হৈ গল 0 ঠিক আছে ইতিয়া that means this is correct so this is also equal to 0 this is also equal to 0 ইতিয়া এপিনে যদি চাও কন্ডিশন নাম্বার নেক্সট কন্ডিশন তো কি দিয়া আছে সাবা কিমান নম্বৰ এটো if 3x is equal to a plus b plus c তেনে হলে a ফর্মুলাটো করুনতে যেহেতু a বস্তুটো এপিনে আনিছিল এপিনে 0 আছিল এটা 0 কি হলে জুনে জুনে বুজা নাই আকো কনফিউজ নহবা আকো কারণ ফর্মুলা এটো কি আছিল a cube b cube c cube minus 3abc এই বস্তুটো এপিনে লৈ আহিছো নে নাই মই তো ইয়াত কি থাকিল 0 থাকিল না নাই রাইট হ্যান্ড সাইডে কি থাকিল 0 থাকিল মই যেতিয়া এটো সলভ কৰিলো তো কি পালো মই এই গুটেখিনি বস্তু এটো এপিনে আহিলে কি পালো 0 0 is equal to 0 পালো নাই both side কি হল ইকুয়াল that means এটো কি হয় স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় হেতু বস্তুটো হেতু বুজাইছো মই that means this is correct that means that 25 or যোনটো a স্টেটমেন্ট আছে হেতু কারেক্ট আৰু এটো বুজাইছে if a plus b plus c যদি equal to 0 হয় then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc so ইতিয়া কথাটো হল এটো so আমি a plus b plus c যদি 0 হয় এটো যে আমি যে পালো a plus b plus c যদি 0 হয় তেনহলে এই গুটেটো আমি 0 পালো নাই that means a plus b plus c যদি 0 হয় এটো একে পাই আছো that means this is the correct explanation of this question so that is why we can say that R is the correct explanation of A and which is correct option is A. So eto A hobo lage. Option hobo lage A. Coming to question number 26. 26 ot ki ase the graph of the equation x equals to -5 is a line parallel to y axis at a distance of 5 units to left of y axis. To ekdom exactly correct eto. যদি তোমালকে এনেকে আকা তো এটো -5 ত আছে যদি -5 সবটো এটা স্ট্রেট লাইনে হ'ব if x is equal to the graph of the equation x is equal to -5 is a line parallel to y axis at a distance of 5 units to the left eto correct the line reason to ki koise the line parallel to y axis the line which is parallel to y axis dal y axis de y axis or jundal parallel hobo questionot ki koise at a distance of a unit to
to the left of y-axis is given as x equals to minus a. এটো so this is the correct explanation of this. So ইয়াৰ answer কি হ'ব? এটো হ'ব option number, I think so, that's the option number A is correct. Exactly, this is option number A is correct. Question number 26 or A is correct. এতিয়া আহো আমি 27. তো easy. If the supplementary angles linear pair, এটা যদি single line এটা যদি থাকে linear pair line এডাল যদি হয়, this plus this is equal to how much? 180 degree. So if angle A and B form a linear pair of angle A যদি 30 হয়, B কিমান হ'ব? 150, কারণ straight line হ'ব কাৰণে কিমান হ'ব লাগিব? 180. যেটো কৈছে sum of linear pair of angle is always 180. Linear pair সদায় প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব? 180 হয়. So R is the correct explanation of A. That means here also option is A. 27 কি আছে option? Option is A. Okay. Next. If the diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then ABCD is 90 degree. Correct? যদি ডায়াগোনেল অফ এ পেৰেলেলোগ্ৰাম ABCD, তোমালোকে যেনেকৈ পেৰেলেলোগ্ৰাম যদি ড্ৰয়িং কৰা, এইটো মই চাপোজ পেৰেলেলোগ্ৰাম এটা দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে আছে বহুত. চ' কোৱাড্ৰিলেটাৰেলছবিলাকত পেৰেলেলোগ্ৰামছটো ক'ত আছে? এইবোৰ পেৰেলেলোগ্ৰাম, চাপোজ এইটো পেৰেলেলোগ্ৰামছ দেখাইছোঁ. এইটো যদি পেৰেলেলোগ্ৰাম হয়, তে পেৰেলেলোগ্ৰামৰ 90 ডিগ্ৰী কেতিয়া হ'ব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণে সি কি হ'ব লাগিব? সি ষ্ট্ৰেইট হ'ব লাগিব. ষ্ট্ৰেইট হ'লে কেইটা ফিগাৰ থাকে? দুটা ফিগাৰে থাকে, এটা হয়তো ৰেক্টেংগল হ'ব আৰু এটা কি হ'ব? স্কোয়াৰ হ'ব. এক্স্যাক্টলি, তো এটা হ'ব কি? স্কোয়াৰ. ইফ দ্য ডায়াগোনেল অফ এ পেৰেলেলোগ্ৰাম ABCD are equal, then ABCD যদি ডায়াগোনেল যদি ইকুৱেল থাকে, তেনেহ'লে ABCD 90 ডিগ্ৰী হ'ব. দিছ ইজ কাৰেক্ট. ইফ দ্য ডায়াগোনেল অফ এ পেৰেলেলোগ্ৰাম ABCD are equal, then it is a rectangle দিয়া আছে নাই? ৰেক্টেংগুলটো হ'বই, কিন্তু তাৰ লগত কি হ'ব? ৰেক্টেংগল এণ্ড স্কোয়াৰ. এণ্ড স্কোয়াৰটো দিয়া নাই. চ' দ্য ৰিজন ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন. ৰিজনটো দিয়া হৈছে, কিন্তু ৰেক্টেংগুলেই হ'ব নেকি? উইল ইট বি এ ৰেক্টেংগল? অলৱেজ এ ৰেক্টেংগল. 90 ডিগ্ৰী হ'লেই কি ৰেক্টেংগুলেই হ'ব নেকি? নহয়. A is correct and R is not the correct explanation, because correct explanation দিব হ'লে R টো দিব লাগিছিলে. It is a rectangle and a square. Square টো হয় 90 ডিগ্ৰী. So therefore this is incomplete. Statement to incomplete আছে মোৰ হিচাপত. তো A is correct, R is also correct, but R is not a correct explanation of A. Therefore 28 ৰ answer টো হ'ব লাগে C. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. ইয়াতে কি দিছোঁ মই? A টো নহ'ব নেকি? কাৰেক্ট ইজ নট, অপশ্যন দিয়া নাই নেকি ইয়াতে? নাই, এটা নাই দিয়া. ইয়াতে হ'ব, এইটো এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি. মোৰ ফালৰ পৰা এইটো চি হ'ব লাগে. ৰ'বা দেই, এক ছেকেণ্ড. ইফ ডায়াগোনেলছ অফ এ পেৰেলেলোগ্ৰাম ABCD are equal, then it is a rectangle. Sorry, এইটো ভুল হৈছে. If diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then it is a rectangle. নাই, rectangle and square. So R is false, and R is false হ'ব, এইটো false হ'ব. And if the diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then এইটো this is correct, but this is false. This is false. If diagonals of a parallelogram ABCD are equal, then it is a rectangle. This is false. Then it is a rectangle and square. A is true, reason is false. তো তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবাচোন এইটো কি হ'ব. মোৰ হিচাপত এইটো মই ইয়াতে দিছোঁ, কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন নম্বৰ B, because it can be a square also. Both A and R are correct হয়, but R is not the correct explanation of A. Yes, তো মই দিছোঁ অপশ্যন নম্বৰ B. তাৰপিছতে if one angle of a parallelogram PQRS is 90 degree, then it is a rhombus. নাই,
ৰম্বাছ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সি স্কুৱেৰো হ'ব পাৰে এইটো 29 it can be a square also কাৰণ স্কুৱেৰতো 90 ডিগ্ৰী থাকে if one angle of a parallelogram is 90 degree then it is a rhombus কেনেকৈ ক'ব পাৰে rhombus এইটো স্কুৱেৰো হ'ব পাৰে তো এইটো ৰং হ'ল the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle this is correct so assertion is false but reason is correct assertion is false but the reason is correct তো কি হ'ব এইটো কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন নাম্বার ডি অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এটা নেক্সট কুৱেশ্যনত আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এতিয়া তোমালোকৰ এছাৰচন কিছুমানেতো বহুত মিষ্টেক কৰিছে চাগে ইয়াতে এতিয়া তোমালোকৰ এইটো পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰিব লাগিব দুটা ছল্ভ কৰিব লাগিব ট্ৰু ফলছ ক'ব লাগিব এ বি ট্ৰু এ ইজ ট্ৰু বি ইজ ফলছ এ ইজ ফলছ বি ইজ ট্ৰু এ আৰু বি দুইটাই কি হয় ফলছ তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্টছ আহি যাব এতিয়া ষ্টেটমেণ্টছবিলাক আহিব মই অলপ জল্দি জল্দি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে টাইমটো চাগে নহ'বই চাগে 1 ঘণ্টাৰ ওপৰতে হ'ল নেকি নাজানো আৰু নাও দেয়াৰ আৰ ইনফিনাইটলি মেনি ইণ্টেজাৰ্ছ বিটুইন এনি টু ইণ্টেজাৰ্ছ কেনেকৈ হ'ব যদি নাম্বাৰ লাইন এডাল ড্ৰ কৰোঁ এইডাল 0 হ'ল এইটো -1 হ'ল এইটো -2 হ'ব এইটো বোলে 1 হ'ব তেতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন 1 আৰু -2ৰ মাজত কেইটা ইণ্টেজাৰ আছে দুটাহে আছে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে দেয়াৰ আৰ ইনফিনাইটলি মেনি ইণ্টেজাৰ্ছ বিটুইন এনি টু ইণ্টেজাৰ্ছ এইটো ৰং দিছ ইজ বিকজ লিমিটেড থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন দেয়াৰ আৰ সাম ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ উইচ কেনট বি এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ পি বাই কিউ য়েছ কাৰণ ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে ৰেচনেল আৰু ইৰেচনেলবিলাক পি বাই কিউ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে এইটো ফলছ বিটো ট্ৰু হয় সেইকাৰণে আমাৰ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি এ ইজ ফলছ বি ইজ ট্ৰু চ' 30 নম্বৰত হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰ your correct option is option number C correct answer next to কি হয় if x square plus kx plus 6 if হ'ব চাগে এইটো x square যদি x square plus kx into x square if x square plus kx plus 6 is equal to x plus 2 x plus 3 for all x xৰ যদি ভ্যালু কি হয় মানে x plus 2 আৰু x plus 3 যদি কি হয় ইয়াৰ ফেক্টৰ হয় then the value of 5 then the value of k is 5 আচ্ছা এইটো চাব লাগিব এইটো তোমালোকে প্ৰুফ চাব লাগিব কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনত 32 এইটো দিয়া আছে x square plus kx is equal to 6 x plus 2 into x plus 3 এইটো ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিলে তো ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব আলটিমেটলি x plus 2 is a factor x plus 3 is a factor x plus 2 যদি ফেক্টৰ হয় x ৰ ভ্যালু কি হ'ব -2 x plus 3 যদি ফেক্টৰ হয় x ৰ ভ্যালু কি হ'ব -3 তো বহাই দিয়া বহাই কেনে চোৱা x square plus kx plus 6 is equal to কি হ'ব x ৰ ভ্যালু বহাই দিয়া -2 square plus k of -2 plus 6 যদি এটো বহুৱা যেহেতু ফেক্টৰ হয় আলটিমেটলি এটো 0 হ'ব সলভ কৰিলে k ৰ ভ্যালু কি হ'ব 5 মানে স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট এপিনো মই আকৌ -3 বহাই দিছো এটো কৰিব দৰকাৰ নাছিলে হলো মই -3 টো বহাই কেনে চাইছো k is equal to 5 কারেক্ট ওকে ইতিয়া a is correct b degree of 0 polynomial is 1 এটো মই একদম স্টার্টিংত কৈছিলো যে 0 ৰ কোনো degree of 0 is unknown or undefined this is completely wrong কাৰণ 0 ৰ কোনো ডিগ্ৰী নাথাকে সেইকাৰণে a টো কারেক্ট আৰু b টো ফলছ তোমালোকৰ কারেক্ট অপশন হ'ব b সো এটো তোমালোকৰ কারেক্ট অপশন হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 অপশন ইজ b Yeah, question number 32 to কি আছে a linear equation in two variable is in the form of তো linear equation in two variable কি লিখা আছে এটা আছে x আৰু এটা আছে y equation in two variable হ'ব x আৰু variable হ'ব y a আৰু b
কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে যদি a বোলে 0 হৈ গ'ল তে এই গোটেই বস্তুটো 0 হৈ গ'ল যদি b 0 হৈ যায় এইটো বস্তু 0 হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত কি দিয়া আছে এটো কি দিয়া আছে where a is not equal to 0 এটো নহব a আৰু b cannot be equal to 0 যদি আমি বুকত চাও এক মিনিট যদি আমি বুকত চাও বুকত লিখা আছে স্পেসিফিক্যালি তোমালোকে যদি সোয়া কোৱেশ্চনছ বিলাক linear equation in two variable ইয়াতে তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট লিখা আছে কি লিখা আছে ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a and b are not equal to 0 a আৰু b আর কি হয় কোএফিচিয়েন্ট হয় সো যিকোনো নম্বৰ থাকিব পাৰে 1 থাকিব পাৰে 2 থাকিব পাৰে 3 থাকিব পাৰে -2 থাকিব পাৰে a আৰু b কিন্তু a আৰু b কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে যদি 0 হয় তেনেহলে এই গোটেই বস্তুটো দেখোন কি হৈ যাব 0 হৈ যাব ঠিক আছে তো হেতুৰ কাৰণে যোনটো প্ৰথম আমাৰ অপচন হেতু প্ৰথম অপচনটো দ্যাট ইজ হিয়াৰ ৰিটেন a is not equal to 0 এটো হ'ব ৰং ঠিক হেনেকে b নাম্বাৰটো কি দিয়া আছে -2 2 0 0 2 -2 is the solution of the equation y is equal to -x and y is equal to -x তাৰমানে y ৰ ভ্যালু -x ৰ সমান হ'ব এটো লিখাই আছে 2 2 ৰ ভ্যালু কি -2 y টো যদি 2 হয় x ৰ ভ্যালু কি হ'ব minus of x তো 0 তো 0 আৰু ইকুৱেল দিয়া আছে y will be equal to minus x so যদি এটো 2 হয় y যদি -2 হয় তো minus of -2 is equal to 2 তো এটো অপচন ঠিকে আছে অপচন নম্বৰ বি টো কারেক্ট হয় মই আতে লিখিছো সাকে কোৱেশ্চন নম্বৰ এবাৰ ক্ৰস চেক কৰো 32 এটো a and b should not be equal to 0 এটো হয় কারেক্ট আৰু এটো হ'ব ৰং তেনেহলে আমাৰ কারেক্ট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ সি আমাৰ কারেক্ট आंसर a is false and b is true that's why এতে হ'ব c তাৰ পিছতে এটো কোৱেশ্চন a point whose abscissa is -3 তে abscissa মানে কি আছিল মই কৈছিলুৱে y axis ৰ পৰা distance টো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো তেনে হলে হ'ব abscissa and ordinate is 2 lies in which quadrant question number 33 এটো a point whose abscissa is -3 and ordinate is what 2 তো abscissa কি হ'ব -3 তো y axis এডাল y axis ৰ পৰা মাইনাস হলে ক'ত যাব ইয়াত যাব বা ইয়াত আহিব পাৰে কিন্তু অৰ্ডিনেট কি কৈছে 2 অৰ্ডিনেট 2 মানে কি x axis ৰ পৰা যোনডাল কাউন্ট কৰে x axis ৰ পৰা 2 যাব মানে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত হ'ব এটো বস্তু ইজ ইন দা ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্ট বুলি কৈছে কেনেকে হ'ব এটো ৰং দিস বিকজ দিস ইজ ইন দা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট কোৱেশ্চন টু চাবা a point whose abscissa is -3 abscissa is y axis ৰ পৰা যেতিয়া আমি ডিসটেন্স কাউন্ট কৰো তাৰ হল abscissa -3 লিখা আছে তে abscissa বুলি ক'লে ডিসটেন্স মই তেতিয়া কৈছিলো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কিন্তু ইয়াত abscissa ডিসটেন্স টু মাইনাস প্লাস হয় কাৰণ ই ডিটারমাইন কৰে এই y axis ৰ লেফটত আছে নে ৰাইটত আছে তো a point whose abscissa is -3 cannot if the point p of x comma y lies in the fourth quadrant then x is greater than y this is true কাৰণ আমি যদি fourth quadrant চাও আমি যদি fourth quadrant to চাও fourth quadrant কি হয় প্লাস আৰু মাইনাস তো তাৰমানে x ৰ ভ্যালু সদায় হ'ব প্লাস আৰু y ৰ ভ্যালু কি হ'ব মাইনাস যদি মাইনাস হয় মাইনাস is always smaller than positive negative is always smaller than positive so this is absolutely correct x to কি হ'ব সদায় greater হ'ব fourth quadrant therefore the b statement is correct ঠিক আছে তেনেহলে আমাৰ কারেক্ট অপচন হ'ব অপচন নাম্বার সি 33 অপচন নাম্বার সি is correct তাৰ পিছত যদি আমি চাও 34 নাম্বার কোৱেশ্চন 34 নাম্বার কোৱেশ্চনত কি আছে if a transversal intersect two lines such that
a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other. This is correct. এটো আহিব এটো ডাইৰেক্ট বুকতে আছে মই ওলাই থৈছো এটো তোমালোকে চোৱা এটো ডাইৰেক্ট লিখাই আছে এতে if a transversal intersect two lines such that corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other. এটো স্টেটমেন্ট দিছে আৰু এটো এক্সাম 2 আৰু 3 আৰু 4 দি দিছে এটো দুইটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট এটো দুইটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other. Correct. If a transversal intersect two etu duitai correct hoy etu tumalke check koribo para axiom 6.3 and 6.4 axiom 6.3 aru 6. chapter number 6 ot ase duitai so ei duitai statement e correct ei duta statement correct kane option number correct hobo option number A. Itia next question to loi ahu if AD is a median of triangle ABC AD is the median mane ki eta side or mid etu eta triangle ABC AD is the median mane B aru C r mid point hol suppose D তো opposite vertex or pora jodi edal line ami tani kene D join koru ei AD dal ki hobo median hobo so etu question to koise if AD is the median of triangle ABC and DE parallel to AB aru ki koise D aru E ki hoy parallel hoy AB r parallel D aru E to jodi AB r parallel hoy tene hole ki hobo te koise then BE is also a median te koise jodi ami B aru E jodi join koru tene hole U eta ki hobo median hobo moi jodi B aru E join koru tene hole U eta ki hobo median hobo boli koise etu correct karon ami ete kuntu theorem follow hobo etu theorem follow hobo converse midpoint or theorem tu yate hobo karon converse midpoint or theorem ot likhai ase direct converse midpoint theorem tu jodi ulao আছে triangles 7.3 নহয় এটো তোমালোকৰ আছে চোৱা the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side ইয়াকে কনভার্স কৰি কেনে এটো আমি পালো এটো ইয়াকে আমি যদি এনেকে কনভার্স কৰো যে if AB is parallel to DE tene hole hi jai kene kot meet hobo AC r mid point ot join hobo to ultimately BE jodi drawing koru etu ki hobo yar median hobo etu easy asile যদি কনভার্স থিওরাম পঢ়িছে জুনে জুনে হতে পাৰিব আৰু যদি নাই পঢ়া তেনা হলে এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰাটো বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যাব সো বাই ইউজিং ট্ৰু এটো মিড পইণ্ট তাছত কি আছে all angles question number 35 all angles of a quadrilateral can be acute angle এটো কেনেকে হ'ব পাৰে এটো নহয় এটো হ'ব নোৱাৰে যদি আমি এটা এনেকে আকো এটো কোয়াড্রিলেটারাল হয় সাইডা সাইড এতে ক্লিয়ার দেখাই গৈ আছে বি আৰু সি কি হয় 90 ডিগ্রি সে কি হয় বেশি হয় সো এটো কমপ্লিট টু কোশ্চেন ইজি আছিল এটো ডাইরেক্ট কি হ'ব ফলস এটো ফলস হ'ব সেই কাৰণে কি হ'ব অপশন বি টু অল এঙ্গেলস অফ এ কোয়াড্রিলেটারাল ক্যান বি একিউট এঙ্গেল মানে লেস দেন 90 এটো হ'বই নোৱাৰে সো এটো ডাইরেক্ট ফলস সো এটো কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন নাম্বার বি টু হ'ব কারেক্ট কাৰণ এ টু আমাৰ কারেক্ট আছিল আৰু বি টু আমাৰ ফলস আছিল so A is true and B is false therefore our correct option hobo option number B. Next, the angles of an equilateral triangle are 60 degrees সেটো সবাই জানে তো ক্লাস 7 তো আছে 8 তো আছে এটা ট্রু the sides opposite to equal angles of a triangle are equal এটো ট্রু because এটো কি হত পৰিব এটো আইসোসেলাস হেডিত পৰিব প্ৰপাৰ্টিত পৰিব আইসোসেলাস প্ৰপাৰ্টি তোমালোকৰ মনতে আছে যদি দুটা সাইড ইকুৱেল হয় ইন এ ট্ৰায়াঙ্গেল
তেনেহ'লে তাৰ অপোজিট এংগলছ কিটা কি হ'ব ইকুৱেল আৰু যদি দুটা অপোজিট এংগলছ ইকুৱেল থাকে তে এংগলৰ অপোজিট দুটা সাইড সদায় ইকুৱেল থাকিব এইটো কনভাৰ্সটো দিছে দা এংগলছ the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. So this is A is also correct, B is also correct. So your correct option is option number A. তাৰপিছত আহিলো question number 37. P by Q form of 0.999 is 1. এইটো আছে question বুকতো আছে আহো এইটো next question লৈ question number এইটো 37. The P by Q form of 0.9999 is 1. এইটো কি explanation দিছো suppose মই এইটো না এইটো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা 0.999 bx 9.9 এনেকৈ লিখিব পাৰে 10x হ'লে কি হ'ব 9.9 9.9 মানে কি 9 প্লাছ 0.9 0.9 মানে কি x x এপিনে আহিলে 9x হ'ল তো আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল 1 হৈ গ'ল সো দিস ইজ কাৰেক্ট তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি কেনে চাই ল'ব পাৰা so statement A is correct তাৰপিছত statement B টো কি দিছে the smallest whole number is what 0 smallest whole number is 0 so correct so therefore option A is correct দুইটা statement ইয়াতে correct হয় therefore option A is correct তো এইখিনি তোমালোকৰ 37 আৰু সেকেন্ড 9 নেকি কোৱেশ্চন 9 এগিটা তোমালোকৰ A আৰু B অপচন গিটা শেষ এতিয়া আহন নেক্সট পাৰ্ট টু হল তোমালোকে ম্যাচ কৰিব লাগে ম্যাচিং কৰিব লাগে এটা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন কি দিছে if n is a natural মই এটো উলাই লম বহুত টাইম লাগিব নহলে আচ্ছা এটো এগিটা তোমালোকৰ অপচন দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো আছে তোমালোকৰ এটো এক্সাক্ট কোৱেশ্চনটো হল তোমালোকৰ এটো আৰু এটো মই এনেকে লিখি লৈছো ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিব কাৰণে if n is a natural number then root n is what sometimes natural or irrational হ'ব পাৰে the number 0.318564 এটো কি হৈছে সো ৰিপিট 318564 আকৌ 318564 যেটো ৰিপিট হৈছে মানে এটো ৰেশনাল নাম্বার হয় ডাইরেক্ট আহি গল ৰেশনাল নাম্বার নাম্বার 3.14114114411 এটো নন টার্মিনেটিং আৰু নন রিপিটিং সো এটো হ'ব কি ইৰেশনাল sum of 0.2 আৰু 0.7 sorry 0.2 আৰু 0.5 কিমান হ'ব 7.7 এটো ডাইরেক্ট কৰাই আছে অংকটো তোমালকে চাই লবা ডাইরেক্ট এটো 2/9 5/9 প্লাস কৰিলে 7/9 তো এই গুটে কিটা অপচন মিলিছে এটো কাৰণে আমাৰ কি হ'ব অপচন নাম্বার সি টু হ'ব কারেক্ট so the option number C is correct here next ইয়াতে আহো এটো 39 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে এনেকুৱা মই এটো দি দিছো তোমালোকে পজ কৰি কেনে চাই ল'ব পাৰা এটো নিজে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা তাৰ পিছত মোৰ সলিউশনটো চাব পাৰা এটো হল তোমালোকৰ কোৱেশ্চন 39 তো 39 টো যদি আমি সলভ কৰো a plus root b a minus root b এটো কি ফর্মুলা আছে a square minus b square তো minus b square হলে এটো root টো কাটা যাব তো আলটিমেটলি কি থাকি যাব এটো a square b থাকি যাব তাছত এটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো এটো মাল্টিপ্লাই মই দেখাই দিছো এটো মিস্টেক হৈছে n root a into n তো যেহেতু দুইটা root একে হয় তেনেহলে ভিতৰৰ গুটেখিনি প্লাস হৈ যাব a into a n minus 1 so a এর পাওয়ার কি হয় a যেহেতু বেস টু ইকুয়াল তো গুটে পাওয়ার কিটা প্লাস হ'ব তো পাওয়ার হলে কি হল n এ থাকি গল তো n এ n কাটি দিলে a কোট ওলাই গল বাহিৰত তেনেহলে এটো কি হৈ যাব a হৈ যাব তাছত কি কৈছে x যদি 2 হয় y যদি কি হয় 4 হয় তেনেহলে ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এটো মই ধুনিয়াকে লিখি দিছো চাই লোৱা x যদি কি হয় 2 এখানে 2 দিছো x এর জায়গাত y যদি কি হয় 4 4 দিছো আলটিমেটলি কি হৈ যাব ভ্যালু 4 হৈ যাব তার পিছত নেক্সট কি হৈছে 2 টু দি পাওয়ার 2 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার -2 এটো কি আছে এই দুটা কি হয় আৰু এটো কি হয় 4 টু দি পাওয়ার এটো so 2 to the power to base to same আছে power গিটা এট হ'ব 2 minus 2 is equal to কি 0 0 মানে কি 1 into 1 is equal to 1 so your correct answer will be এটা অপশন দিয়া নাই এখন কারেক্ট এটো অপশন নাম্বার বি so তোমালোকৰ correct answer হ'ব অপশন নাম্বার বি is the correct answer next question আহো এটো হল তোমালোকৰ next question
zeros of the polynomial. So ইয়াতে এটা কিন্তু কথা অলপমান ষ্টুডেণ্টবিলাকে এইটো মিষ্টেক কৰিছে, টিচাৰ্ছবিলাকে কনচিডাৰ কৰিব নে নাজানো। কুৱেশ্যন পেপাৰটো কিন্তু হেৰি আছিলে, চ' 4 মাইনাছ এইটো 1 দেখা গৈছে কিছুমানে, 4 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ। তো এইটো চাবা, এইটো আছে তোমালোকৰ। তো 4 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, তো কুৱেশ্যনটো কি হয়, জিৰ' অফ দ্য পলিনমিয়েল, মানে বাৰে বাৰে তোমালোকে এইটো মই কৈ আছোঁ যে এক্সৰ জাগাত কি বহালে এই গোটেই বস্তুটো জিৰ' হৈ যাব, এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ জিৰ' অফ দ্য পলিনমিয়েল। যদি 1 বহাওঁ হ'ব নেকি, 4 মাইনাছ 1 স্কুৱেৰ মানে 1, 3 হ'ব। তো এইবিলাক তোমালোকে কৰি চাব লাগিব কোনটো মেথছ হ'ব সেনেকুৱা। তো এইটো যদি আমি এক্স স্কুৱেৰৰ জেগাত কি বহাওঁ, -2 বহাওঁ, তো মাইনাছ টুৰ যদি হোল স্কুৱেৰ হয় তেনেহ'লে কিমান হ'ব ভেলু, আল্টিমেটলি 4 হ'ব। তো 4 মাইনাছ 4 কি হৈ যাব, 0। সেইটো কাৰণে কোনটো মেথছ কৰিব, 1ৰ এনচাৰটো হ'ব বি। ঠিক সেনেকৈ যদি মই এইটো যদি ছাপ'জ হেৰি কৰিব লাগে তেনেহ'লে এক্স কিউব, এক্সৰ জেগাত যদি আমি কি বহাওঁ, 0 বহাওঁ, 0 কিউব মানে 0 মাইনাছ 2 ইনটু এক্স স্কুৱেৰ, 2 ইনটু 0 স্কুৱেৰ, চ' 0 মাইনাছ 0 ইজ ইকুৱেল টু 0। আকৌ ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 2x প্লাছ 1, যাতে ইয়াতে যদি 1 ভেলু বহাওঁ, 1 মাইনাছ 2 ইনটু 1, 1 মাইনাছ 2, -1 আৰু প্লাছ 1, চ' -1 আৰু +1 কি হৈ যাব, 0। চ' আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইটো কি হ'ব, 1 হ'ব, এইটো এক্সৰ জেগাত 1 মাইনাছ 2 ইনটু 1 মানে -2, 1 মাইনাছ 2 ইজ -1, -1 আৰু +1 কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব। সেইকাৰণে এক্সৰ ভেলুটো কি হ'ব, 1। ইয়াতে 7ৰ ভেলুটো ইয়াতে কি, এক্সৰ ভেলু যদি 7 হয়, -7 + 7 0, চ' দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ এ। কোনটো মিলিব, 1B, 2D, 3A, 4C। কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ এ। এইটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। এইটো একেবাৰে ইজি, এইটো ডাইৰেক্ট কৰিবই পাৰি। এইটো আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোৰ জাষ্ট আঁচ দিবলৈ মন নাযায়। চ' a⁴m, a⁴n, কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, এইটো mn, এইটোতো ডাইৰেক্ট ইজি। চি, এইটো mn, এইটো কি হ'ব, এইটো, আৰু এইটো a⁴ কি হ'ব, 1। চ' ইয়ৰ কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন নাম্বাৰ, I think so it's D number, D. So your correct option is option number D. Option number D. এইটো হ'ল solution to option number D. এতিয়া আহোঁ আমি question number 42. মই খুব মানে বেছি কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো বুজি নাপাবও পাৰা, কাৰণ মই ইমান বেছি ডিপলি এক্সপ্লেইন কৰা নাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, এইটো চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 আছে তোমালোকৰ। এইটো জানিবৰ কাৰণে ফৰ্মুলা জানিবই লাগিব। যদি ফৰ্মুলা কোনোবাই নাজানে তেনেহ'লে কিন্তু নহ'ব এইটোৰ এনচাৰবোৰ। a+b³ ফৰ্মুলা কি হয়, এইটো a³ + 3a² b + 3ab² প্লাছ, তো সেনেকৈ এইটো যদি তোমালোকে মেথছ কৰা, ফৰ্মুলাকেইটা যদি মেথছ কৰা, চ' আল্টিমেটলি এইটো এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। তোমালোকে পজ কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা, পজ কৰি কেনে কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা। 42, সেইটোতো একদম ইজি, প্লাছ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট। এইটো কিন্তু ইয়াত ইংলিছটো দিয়া নাই, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এইটো প্লাছ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট, মাইনাছ ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, মাইনাছ থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, আৰু প্লাছ ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট। তো এইটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। এইটোতো একেবাৰে ইজি। এইটো কি হয়, ৰম্বাছ, এইটো কাইট, এইটো স্কুৱেৰ, এইটো চৰি এইটো ট্ৰেপেজিয়াম, এইটো কাইট, এইটো স্কুৱেৰ, আৰু এইটো ৰম্বাছ। তো তোমালোকৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি। তাৰপিছত এইটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব। একিউট এংগল মানে কি, একিউট এংগল ইজ অলৱেজ বিটুইন 90 ডিগ্ৰী এণ্ড 0 ডিগ্ৰী। তো এইটো অবটিউচ এংগল মানে কি, অবটিউচ এংগল ইজ অলৱেজ লেছ দেন, এইটো এটা প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক, 180 ডিগ্ৰী হ'ব। ইটছ ৱাই ইজ অলৱেজ লেছ দেন 180 এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন 90। আৰু ৰিফ্লেক্স এংগল মানে কি হয় জানাই, লেছ দেন 360 আৰু মোৰ দেন
180. তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো ডি লিখাই আছে, তো অপশ্যন ডি হ'ব। এইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকক ক'বলগীয়া, আৰু বাকী মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এবাৰ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি দেখাই দিছোঁ কাৰেক্ট এনচাৰকেইটা কি হ'ব। মোৰ ফালৰ পৰা দেই, মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে, যদি শিক্ষাগুৰুসকলে চাই আছে কিবা যদি ভুল হৈছে তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব। চ' এইখিনিয়ে আছিলে MCQ পাৰ্টটো মই ছল্ভ কৰি দিছোঁ তোমালোকক। চ' বহুতখিনি সময়ো লাগিছে আৰু ধৈৰ্যৰে তোমালোকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমালোকক মেথছ ৰিলেটেড পেপাৰ্ছবিলাক যদি MCQবোৰৰ যদি চলিউশ্যন তোমালোকক লাগে, নিশ্চয় তোমালোকে লাইক এটা কৰি দিবা বা কমেণ্ট এটা কৰি দিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে চবেই এনচাৰ্ছখিনি যদি নাই পোৱা যাতে চবেই এনচাৰখিনি পায়। আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি কেনে কাৰেকশ্যন কৰি দিবা। থেংক ইউ।